اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہمارے ساتھ جو شخصیت بیٹھی ہے وہ راولپنڈی انکم ٹیکس ڈپارٹمنٹ اور اسلام آباد انکم ٹیکس لون اس کے امپلائیز اس شخصیت سے اچھے طریقے سے متعارف ہیں۔ یہ ہمارے وہ بھائی بیٹھے ہوئے ہیں جو 2007 میں ریٹائر ہوئے۔ محمد اسلام نام ہے، عبدالاسلام نام ہے ان کا جی، اسٹینوگرافر ریٹائر ہوئے ہیں۔ ایل ڈی سی یہ بھرتی ہوئے تھے 1975 میں، اور باقی باتیں ان سے کریں گے۔ اپنا وقت انہوں نے بہت اچھا گزارا جی، میں اس چیز کا وٹنس ہوں۔ جب ہم آئے تو یہ سینئر بیچ تھے، میں آیا تھا 1985 میں اور یہ 1975 سے ادھر تھے۔ 10 سال سروس میں یہ مجھ سے سینئر تھے۔ ہم نے ان سے بھی کافی کچھ سیکھا، دنیا داری میں بھی، محکمانہ بھی۔ میں چاہوں گا اسلام صاحب آپ اپنی زندگی کی کہانی تھوڑی سی بیان فرمائیں، تاکہ جو ہمارے بھائی کولیگ ریٹائر ہو چکے ہیں وہ کبھی کبھی ہمارا ولاگ دیکھتے ہیں تو انہیں بھی خوشی ہوتی ہے کہ چلیں آج کسی پرانی شخصیت کے ساتھ دوبارہ جو ہے وہ انہیں دیکھنا نصیب ہوا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام عبدالاسلام ہے اور میں ایک مائگریٹڈ پرسن ہوں ایسٹ پاکستان سے مائگریشن ہوئی پاکستان سے 1971 میں۔ 1970 تھوڑا سا یہ بتائیں کہ وہاں بنگلہ دیش میں کس جگہ سے تھے؟ بنگلہ دیش میں چٹاگانگ میں آئے جائے چٹاگانگ سے؟ چٹاگانگ میں اسپانی جوٹ میں آئے جائے پروویڈنٹ فنڈ میں آئے جائے کلرک تھا، ہیڈ کلرک تھے ادھر اسپانی گروپ میں، اسپانی جوٹ مل میں، جوٹ مل میں وہاں پہ پاکستان کا سلسلہ بہت ہے جی، اور جوٹ بہت پیداوار زیادہ۔ ہاں ہاں بنگلہ دیش کو۔ اس کے بعد میں ادھر آیا تو میڈیکل کالج راولپنڈی میں 2 سال قیام کیا۔ ہاں وہاں پہ کیمپ لگے تھے، کیمپ لگے تھے۔ اس کے بعد یہاں کے لوگوں نے بڑی ہمدردی سے ہماری خدمت کی۔ ہم لوگوں کو 1100 آدمی تھے ہم لوگ، تو آہستہ آہستہ ہماری گورنمنٹ جو ہے نا لوگوں کو ادھر ادھر نوکری دلوانے میں مصروف تھے۔ اس کے بعد میں اللہ نے کرم کیا تو میری نوکری جو ہے نا اس انکم ٹیکس ڈپارٹمنٹ میں ایز اے ALDC لگ گیا، اور اس کی ڈیٹ آف اپوائنٹ تھی پہلی 16/1/75 ہے۔ ٹھیک ہے، میری ڈیٹ آف اپوائنٹمنٹ 16/1/75 ہے۔ اس وقت کے کمشنر SA نواب صاحب تھے، انہوں نے کیا تھا، اور میں اس کے بعد مختلف سڑکوں سے گزرتا ہوا ریٹائر ہوا 2007 میں۔ اس وقت کے کمشنر تھے عزیز احمد بلور صاحب۔ میں اپنے نوکری کے سروس درمیان ان کو دیکھا نہیں تھا، آدمی تھے۔ تو تلمیذ صاحب میرا سپروائزر کہتے ہیں وہ لے گئے ریٹائرمنٹ کے کاغذ پر سائن کرانے کے لیے، تو انہوں نے کہا کہ آپ کے دفتر میں یہ آپ کے دفتر سے آپ یہ جا رہے ہیں اور کل تو آپ اس کو سائن کر دیں، تو آپ سے ملاقات کرنے کے لیے۔ اس وقت مجھے پہلی ملاقات ہوئی تھی۔ اس کے بعد سے ہاں انہوں نے سائن کیا، تو انہوں نے مجھے سوال کیا کہ اسلام صاحب آپ کی صحت ٹھیک ہے، آپ نوکری کریں آپ کو 60,000 ملے گا۔ میں کہا سر نہیں، مجھے اپنے کام نہیں کرنا، میں وقت ہو گیا ہمیں ریٹائرمنٹ کر دیں۔ اچھا اسلام صاحب سر آپ کی بات کر رہا ہوں، جب آپ مائگریٹ کر کے آئے تھے ادھر میڈیکل کالج میں کیمپ لگے تھے، میں چھوٹا تھا مجھے یاد ہے، میں اس وقت 5ویں کا اسٹوڈنٹ تھا۔ ہم لوگ تو 3 دفعہ گئے تھے ان کیمپوں میں نا، پتا چلا تھا بنگال سے آئے ہیں، مہاجرین آئے ہیں۔ ہم لوگ تو چھوٹے تھے، ہمیں تو نہیں پتا، آپ لوگ ماشاءاللہ اس وقت زیادہ سمجھدار تھے۔ یہاں کے جو لوگ تھے ان لوگوں کا رویہ عام مہاجرین کے ساتھ کیسا تھا؟ یہاں کے لوگوں کا رویہ تھا کہ یہاں کے ابھی چھوڑو، جس وقت میں بنگال میں تھا، چٹاگانگ میں تھا، تو ان کو ریڈ کراس نے بتایا کہ آپ کے پنجاب کو صبح جو چاہتی ہے لینے کے لیے، اور کوئی سے بحال نہیں بھرا۔ آپ کو کوئی اور صبح ایکسیپٹ نہیں اس وقت نہیں کیا کسی نے، پنجاب نے صرف پنجاب کیا، پنجاب میں اردو بولی جاتی ہے۔ تو جس وقت ہم کیمپ میں آئے میڈیکل کالج میں، تو یہاں پنجاب نے بڑے دل کا مظاہرہ کیا ہے، دل ہے پنجاب نا، ویری گڈ۔ تو پنجاب کے لوگوں نے مجھے ہماری بڑی ہمدردی کیا، کمبل سے۔ ویسے سارے زندہ آباد، لیکن اس حوالے سے پنجاب کا دل بہت بڑا ہے۔ میڈیکل کالج میں 3 نمبر کمرے میں تھا میں نے، ایک کمرے میں 8 فیملی تھی، بڑے بڑے کمرے تھے نا، 40 فٹ کمرہ تھا۔ تو اس کے بعد لوگوں کو مسئلہ بنے کہ پڑھائی خراب ہو رہی ہے، تو مجسٹریٹ اکرم صاحب نے وہاں پر بمباری کروائی تھی۔ بمباری کا مطلب یہ ہے کہ نکلنے کے نہیں جاتا تو انہیں آنسو گیس مارا تھا،
लोगों में घर को हुई तो फिर बोले कि तुम लोग जाओ आप घर का मिल जाए आप लोग को। अच्छा, घर लाट हुए थे? हाँ, घर मिला था वो यहाँ पर कुत्ता हम चुंगी पर किसी 4 नंबर चुंगी, 8 नंबर चुंगी, वो जो मुस्लिम टाउन में, हाँ वहाँ बिहारी कॉलोनी है ना। एक हंगामा हुआ था हमारे लोगों से, उनसे बस खत्म हो गया वो, तो सबको सेटिंग हो गया। सेटिंग होते आप लोग घर मिल जाएगा। यहाँ बच्चों मेडिकल कॉलेज पढ़ते हैं, हाँ बच्चे पढ़ते हैं, नुकसान पढ़ाई को हो रहा है। हाँ पढ़ाई को नुकसान है। उसके बाद से जब वहाँ गए हम लोग, नौकरी मेरी लग गई थी इंशाल्लाह, उस वक्त से हम। जब आप आए तो आप कितने फैमिली मेंबर थे इधर? कौन कौन आया था आपके साथ? हमारे साथ 4 बच्चे बंगाल के थे, 4 बच्चे यहाँ के। नहीं, आपके वालिदैन थे? हाँ, वालिदैन थे। अच्छा, वो फोर्ट हो गए 80-83 साल की उम्र थी, वो फोर्ट हो गए। अच्छा अच्छा। तो मतलब 4 साल, 2 साल वहाँ, 2 साल यहाँ, 4 साल की ज़िंदगी बहुत हार्ड गुजरी में। लेकिन यहाँ पे 1675 से जब नौकरी लगी तो अल्लाह का करम हुआ। पहली तनख्वाह कितनी थी? पहली तनख्वाह 104 रुपया थी। 104 रुपया। और सालाना इंक्रीमेंट कितना था? ये याद नहीं है कितना मिलता था। 104 रुपए में गुजारा कैसे होता था? बहुत आराम से कर देते हैं। 104 रुपए में गुजारा बहुत आराम से होता था। बहुत और सही। और इस वक्त पेंशन इनकी माशाल्लाह लाख रुपए के नजदीक है। हाँ, तकरीबन लाख तक। और वो 104 रुपया जो है वो बहुत ज्यादा लगता था। बहुत ज्यादा लगता, बहुत बचत थी, बड़ी खुशहाली थी। खुशहाली थी, मोहब्बत थी लोगों में। ठीक ठीक ठीक। इस इनकम टैक्स में बहुत अच्छा। इस बिल्डिंग में आपने कितना अर्सा काम किया? इस जिंदगी में तकरीबन 25 साल काम किया था। 25 साल। एक वक्त था जब ये बिल्डिंग एम्प्लॉइज के साथ भरी। हमारा ट्रांसफर हुआ, हमारे हम पर करम करता था इंस्पेक्टर कमिश्नर कि हमको मगर तो मेरा घर दरवाजा था ही नहीं, मेडिकल कार्ड से लेके तो हमारा सर्विस में लिखा हुआ था ना। अच्छा अच्छा। मेडिकल कार्ड कैंप, हाँ एड्रेस पूछते हो कमी इस्लामाबाद पिंडी बस यही पर हमारा, यहाँ पर इन्होंने हमारे साथ ताउन किया बहुत ज्यादा। ठीक ठीक। वैसे भी मैं पूछ रहा था कि यहाँ के लोगों का रवैया, यहाँ के लोगों का रवैया बहुत अच्छा पाया मैंने। पंजाबी तो मैं उतना नहीं जानता हूँ, लेकिन फिर भी समझ जाता हूँ। समझ जाते हैं, बोलने में दिक्कत है, समझ जाते हैं। 100% समझ जाते हैं। इस्लाम साहब ने हमें बहुत अच्छा वक्त गुजारा था। हमारे साथ लोगों ने बहुत ताउन किया। ताउन अच्छी बात है, बहैसियत मुसलमान, बहैसियत पाकिस्तानी, ये हमारा फर्ज है कि हम अपने दिलों को कुशादा रखें, अपने दूसरे भाइयों के लिए कुशादा दिलों का मुजाहरा करें, और दूसरे भाइयों को चाहिए कि वो तहस्सुब की यानी जो है वो उतारे और बामी भाईचारे के रिश्ते में समूह के एक दूसरे को रखें। क्योंकि लसानी बुनियाद पर, मजहबी बुनियाद पर और इन बुनियादों पर जो मुआशरे मुनक़सिम होते हैं उनमें बरकत नहीं होती। पहचान ग्रुपों की जरूर होती है, लेकिन उसके अंदर किसी किस्म की असबियत नहीं होनी चाहिए। क्यों इस्लाम साहब इन तसुबात से बालातर होके जो भाईचारा है, इंसानी भाईचारा, इंसानी भाईचारे के अंदर सब ने अच्छे तरीके से वक्त गुजारना चाहिए, ताकि ये जो अल्लाह पाक ने हमें रूए ज़मीन पे भेजा है, एक मकसद हयात दे के भेजा है, तो उस मकसद हयात के अंदर हमें उस अल्लाह ताला और उसके रसूल के बताए हुए रास्ते पर चलना चाहिए, इंसानियत के लिए आसानियाँ पैदा करनी चाहिए। आप एग्री हैं इस चीज से? हम एग्री है। अल्लाह फरमाता है जो आदमी इंसान के वास्ते, मखलूक के वास्ते आसानियाँ पैदा करता है, वो अल्लाह का पसंदीदा है, तो अल्लाह उस पे करम फरमाता है। बस यही है। सलाम साहब, बहुत कोई जो लोग रिटायर हो गए हैं, जो लोग आपको देखेंगे, उनके लिए आप कोई पैगाम देना चाहते हैं? उनके पैगाम यही देना चाहूँगा मैं कि वो रिटायरमेंट के बाद ज़्यादातर अल्लाह को याद करें। ठीक है, जिंदगी तो गुजर गई है, रिटायरमेंट से पहले नहीं याद करें, बाद में याद करें। ज़्यादा याद करें तो टाइम ज़्यादा मिलता है, उसको खुशी होती है। तो उस वक्त आपको बहुत लोग देखेंगे और मेरे साथ इस्तेमाल करेंगे और खुश होंगे। रिश्तेदारों से ताल्लुकात अच्छा रखें, दोस्तों से अच्छा रखें। तन्हाई में जिंदगी नहीं कटती है, तन्हा कोई जिंदगी है, जिंदगी तो जिंदा दिली के तन्हाई में जिंदगी नहीं कटती है, आराम से मिलने जुलने से। आप तमाम देखने वालों का जी बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच।